ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਟੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की माजरा है? देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का मतलब यह है कि चोर चोरी कर रहा है, थानेदार उत्तों आ गया तो हुण चोर थानेदार नूं घूर रहा कि तैनूं पता है कि मैं इत्थे चोरी कर रहा तो तू इत्थे की करना है, चल। हुण ये ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੋਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਈਆਂ ਕੋਤਵਾਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾਹੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਅਖਾਣ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਫੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ पर इहदे मूँह ते आके किन्ना फब्बण लग गया, ये तो मेरा भी प्यो है। हुण ज़ाहिर है कि भी ये बेनकाब हो गया कि किवें जिहड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है, नैटवर्क सोशल नैटवर्क प्लेटफॉर्म वो यूट्यूब होए, फेसबुक होए, इन्हां दियां अगों बच्चे बच्चियां होण, इंस्टाग्राम और दूजे तीजे उन्हां सारियां नूं पिछले कई सालां तो किवें हिंदूतवियां ने अपने नफरत के एजेंडे नूं प्रमोट करन लई वरतिया, किवें जिहड़ा दिल्ली दे विच जिहड़ा जिन्हों ये दंगे कहंदे ने 100 तो ज़्यादा मारे गए, लखां दी करोड़ां दी प्रॉपर्टी तबाह की फरवरी महीने जदों ट्रंप उत्थे बैठा है। उस तो पहलां असीं भीमा राव कोरेगाम जिथे दलितां दे खिलाफ वायलेंस भी कीती करन वाले हिंदूतवी उन्हां दे चुक के अंदर दिते ने। जिवें दिल्ली दे विच जामिया मिलिया इस्लामिया दे स्टूडेंट डके हुए ने, दूसरियां नूं कीता होया और उस दोनों प्लेटफॉर्म्स ते इन्हां ने यूज़ कीता है सोशल मीडिया नूं जिहड़ा वो वायलेंस दे लई। और ये फिर जदों सामने आया कि भी उन्हां दी अणखी दास इन्हां दी माई जिहड़ी उत्थे चीफ एग्जैक्टिव बना के बिठाई हुई सी, वो किवें जदों उन्हां दी जिहड़ी मॉनीटरिंग टीम है वो भी कहंदे सी कि भी ये कड्डो तो कहते सी नहीं 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 रहन दो। और सारे और शुक्र है कि ये स्टोरी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2 स्टोरीज इहदे उपरों थल्ले कीतियां जिन्हां ने इन्हां दा ये सारा जिहड़ा घुंड है वो चुक्या गया और 4 चफेरे बेनकाब होए। और उहदा नतीजा सी कि फिर ब्लूमबेरी जिन्हां ने एक जिहदे 3 हिंदूतवी जनानियां वड़ के अपना अदर वे अकाउंट देना चाहुंदियां सी जी कि मुसलमानां ने कीता जो दिल्ली दे विच दंगिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂਮਬੈਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਛਪਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ कि कित्थे आ। ईवन विस्कॉन्सन के हवाले नाल भी हुण माफ़ी मंग रहा कि जी वो वायलेंस का सी असी मतलब इन्हां दे लई वो बिल्कुल वो जिहड़ा फ्रेज मैं अक्सर इस्तेमाल करदा कि लोग लाशां गिणदे ने, ये नोट गिणदे ने जां वोट गिणदे ने। सो ये सारियां कारपोरेट नोट अमेरिका और ये जो कुछ हुण चल रहा है इस सारे चों जो ये कड्ढणगे 2-3 महीने नफरत के प्रॉब्लम वो वोट अमेरिका है, होर कोई नहीं है। और उत्थे तां है ही ऑलरेडी वो नोटां वाले ने लक्ष्मी की पूजा करते हैं ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਮਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਤੇ ਢਿੰਗਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਸਾਰੇ जज किवें खरीदे। मैं अरुण मिश्रा जिन्हें आ सारे फैसले दिते ने बाबरी मसीत नूं मंदिर बनाण दा और दूसरे सारे हुण भी वो 1 रुपया जुर्माना भर के प्रशांत भूषण छुट्टिया। सो ये सारा किवें उन्होंने सारा सुप्रीम कोर्ट खरीदिया। लेकिन ये गल करन तो पहला जिहड़ा हुण जदों कि 4 चफेरों घिर गए तो फिर ये है कि भी वो ये कृष्ण जी की ये पूजा करन वाले ने हुण वो मटकी गोपी दी तोड़ रहा है
ਤੋੜ ਕੇ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਈਆ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੱਖਣ ਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੱਖਣ ਖਾ, ਮੂੰਹ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ 3 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਲੈਟਰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਰਨਸ serious concerns over the concerted effort by the platform to reduce the reach of people supportive of right of the center idea। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿਊ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਹੀ ਵਿਕਟਮ ਦਾ ਪਲੇ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ 3 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ the minister said he had been informed ਕਿ ਜੀ 2019 ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ there was a concerted effort by Facebook India management to not just delete pages or substantially reduce their reach but also offer no recourse or right of appeal to affected people who are supportive of the right of the। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2019 ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਊ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਪੀਪਲ ਹੂ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਲੀਫ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ ਦੈਟ देयर हैड ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੇਅਰ ਫੇਸਬੁੱਕ हैड बीन यूज्ड ਬਾਈ ਐਨਾਰਕਿਕ ਐਂਡ ਰੈਡੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ whose sole aim was to destroy social order, to recruit people and to assemble them for ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰੈਡੀਕਲ, ਇਹ RSS ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ 3 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਸਟੋਕਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਬਜ਼ੋਲਵ ਇਟਸੈਲਫ ਆਫ ਇਟਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ to protect users from misinformation and instead outsource this to shady organizations with no ਕਿ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸੌ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ खबर ठीक हो या गलत हो वो परोस देते हैं। काहदे ते जांदी है, कबूतरां ते जांदी है, इन्हां दी गौ माता लैके जांदी है वो खबरां, जां इन्हां दे ਇਹ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਸਾਈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਉਹ ਭੇਟ ਚੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ BBC ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ 2 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰਮਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੂਵ ਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਜੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਊਂਟੇਨ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੁੱਪ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਬੂਤ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਨ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰਾ ਬਿਰਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੁਪਰਾਮੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤੇ ਨੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਹਾਣਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।